सीएम भूपेन्द्र पटेले लीधा कलेक्टर डीडीओना क्लास। अधिकारीओने फील्ड विजिट करवा सीएमनी टकोर। ऑफिस छोड़ीने लोकसंपर्क करवा टकोर करी। झगड़ियामां बाळकी साथे थयेल दुष्कर्मनी घटनाने लई कोंग्रेसना प्रहार। अमित चावड़ाए કહ્યું सरकार दुष्कर्मना केस रोकवामां निष्फळ। परप्रांतियोनी सरकार सुरक्षा નથી આપી શકતી। घटनाने दुर्भाग्यपूर्ण गणावी। गुजरातમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળી હોવાને લઈ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમિત ચાવડાના પ્રહાર। બુટલેગર અસામાજિક તત્વો પડકાર ફેંકી રહ્યા છે। અમિત ચાવડાએ વિધાનસભા સત્રમાં મુદ્દો ઉઠાવતા વાત કહી। ડોક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકર મુદ્દે જામનગરમાં ભાજપ કોંગ્રેસ સામસામે। કોંગ્રેસ કાર્યાલય સામે રાહુલ ગાંધીના પુતળાનું દહન કરાયું। मौदाना पूर्व धारासभ्य इंद्रजीत सिंहनी घर वापसी। इंद्रजीत सिंह परमार कोंग्रेस में जोड़ाया। 1 वर्ष अगाऊ इंद्रजीत सिंह भाजप में जोड़ाया हता। गुजरात विद्यापीठ में आरएसएस कार्यक्रम ने लई पूर्व कुल नायक सुदर्शन आयंगरનું ચોંકાવનારું નિવેદન। કહ્યું आरएसएस ने गांधी विचार साथे मेल નથી। आरएसएस कार्यक्रम अयोग्य અને વિવેકહીન। पोरबंदर पालिकाए ढोल नगारा साथे करी वेरानी उघराणी। एनआरआई लोकोना घरे जई पालिका द्वारा वेरा वसूलातमां स्थळ पर 70,000 वेरो भरायो। राजूला होस्पिટલના કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓની હડતાળ। કોન્ટ્રાક્ટ એજન્સીને વાર્ષિક હપ્તો ન આપતા છૂટા કરવાનો આક્ષેપ। આઉટસોર્સના 40 થી વધુ કર્મચારીઓ હડતાળ પર ઉતર્યા। કલેક્ટર ડીડીઓ કોન્ફરન્સમાં મોબાઈલ ફોન પર प्रतिबंध। हॉल बहार मोबाइल पर प्रतिबंधનું बोर्ड लगावाયું। अधिकारीओ चालू मीटिंगे फोन पर वातो करता होवाथी निर्णय लेवायो। अमदावादमां गैरकायदे बांधकाम पर डिमोलिशन। वस्त्राल मेट्रो नजीक गैरकायदे दबाणो दूर कराया। गैरकायदे बांधकाम हटाववा माटे नोटिस अपाई हती। राजकोटना उपलेटामां सतत बीजा दिवसे डिमोलिशन। हाडाफोडी गाम पासे गौचर जमीन परना दबाणो दूर कराया। बरोड़ा बार एसोसिएशननी चूंटणीमां 18 बेठको माटे मतदान। 43 उमेदवारो मैदानमां। एसोसिएशनना अन्य होद्दा माटे 41 उमेदवारो। राज्यमां टेकाना भावे मगफळीनी खरीदी माटे केन्द्रमां वधारो करायो। राज्यभरमां कुल 180 केन्द्रो पर मगफळीनी खरीदी शरू। मगफळीनी धीमी खरीदीनी फरियाद बाद लेवायो निर्णय। आरएमसी फूड विभागे भगवतीपरा विस्तारमां आवेल डीके गृह उद्योगमां 175 किलो अखाद्य जથ્થાનો नाश कर्यो। वासी फ्राम्सनो जથ્થો मळी आवता नाश। शहेरना विविध विस्तारोमां फूड विभागनी चकासणी। जीएसटी कौभांड मामले पत्रकार महेश लांगानी धरपकड़ कराई। साबरमती जेलमां बंद महेश लांगानो राजकोट पोलीसे कब्जो लीधो। राजकोटमां जीएसटी चोरी मामले महेश लांगा पर एफआईआर थई हती। जे मामले महेश लांगाने राजकोट लावी पूछपरछ कराशे। देश में प्रथम वखत सूरत मनपा शेर बजार में आईपीओ लॉन्च करशे। सरकारी मंजूरी मेळववा फाइल गांधीनगर मोकलाई। ₹200 करोड़નું फंड मेळववा एसएमसीનો प्रयास। वलसाडમાં मेगा ब्लॉकने लई ट्रेन व्यवहारने असर। सूरतથી अवरजवर करती 27 ट्रेनोने असर। मेगा ब्लॉकने लई सूरतમાં 4 ट्रेन रद्द तो 21 ट्रेन मोडी चालशे। गीर सोमनाथના દરિયામાં તંત્રની મેગા મોક ડ્રીલ। મૂળ દ્વારકા જેટી નજીક મોક ડ્રીલનું આયોજન। आपातकालीन स्थिति में तंत्र केटलू सज्ज ते मुद्दे मॉक ड्रील। वडनगर खाते सुशासन दिवसनी उजवણીની तैयारीओ शरू। वडनगरमां 7 किलोमीटर पदयात्राने लईने तैयारी शरू कराई। पदयात्रामां सीएम भूपेन्द्र पटेल हाजर रही शके। 24 डिसेम्बरे सवारे 8 कलाके पदयात्रा शरू थशे। पदयात्रामां पीएमना जीवनकाळ साथे संकळाયેલા સ્થળોને आवरी लेवाशे। विविध क्षेत्रे पुरस्कार मेळवनार नागरिको पदयात्रामां जोडाशे। बीजेड ग्रुपना 6000 करोड़ना कौभांडमां सीआईडीनी तपास तेज। सीआईडी क्राइमना एसपी हिमांशु वर्माए जणाव्युं के बीजेड कौभांडमां कुल 3 फरियाद थई छे। एक सरकारी फरियादमां 7ની धरपकड़ कराई छे। भूपेन्द्र ઝાલાની अलग-अलग राज्योमां तपास चाली रही छे। मंत्री भीखुसिंह અને તેના પુત્રની ભૂમિકા હજુ સુધી સામે નથી આવી। ગઈકાલે કોઈપણ વ્યક્તિની ધરપકડ કે અટકાયત નથી થઈ। તપાસ દરમિયાન 100થી વધુ નિવેદન લેવાયા। દરોડામાં મળેલ એગ્રીમેન્ટ અંગે પૂછપરછ કરાઈ રહી છે। भूपेन्द्र ઝાલાએ अलग अलग 12 कंपनी बनावी कौभांड आचर्યું। 4 कंपनीना 16 एकाउंटनी तपास, जेमां रोकड़ पैसा आंगडिया मार्फते मोकलवाना पुरावा मळ्या। रोकड़ रकमनो शुं उपयोग करातो तेनी तपास चालू।
ભૂપેન્દ્રના નામે 18 સંપત્તિ મળી આવી. આ સંપત્તિ વેચાણ ન થાય તે માટે સૂચના આપવામાં આવી. ઝાલાની અન્ય સંપત્તિ અંગે તપાસ ચાલી રહી છે. કૌભાંડની તપાસમાં 360 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન મળી આવ્યા. બીઝેડ કૌભાંડમાં હિંમતનગરથી સીઆઈડીની ટીમે 2 શખ્સોને ઉઠાવ્યા. પ્રાંતિજનો પ્રાથમિક શાળાનો શિક્ષક ઝાલાના મદદનીશ તરીકે કામ કરતો. પૂછપરછમાં કૌભાંડને લઈને ખુલાસા થવાની શક્યતા. સાબરકાંઠા બીઝેડ ગ્રુપના એજન્ટ શિક્ષકોને જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીએ નોટિસ ફટકારી. જૂના બળવંતપુરા પ્રાથમિક શાળાની શિક્ષિકાને નોટિસ. વાપીમાં પોન્ઝી સ્કીમની લાલચ આપી કરોડોનું કૌભાંડ. શ્રી સારણેશ્વર ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીએ કરોડોનું ફુલેકું ફેરવ્યું. છેલ્લા 10 વર્ષથી બેંકની જેમ ચાલતી હતી ઓફિસ. ગુજરાતના બહુચર્ચિત ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડમાં સરકાર ગીધવૃત્તિ કરી રહી હોવાની પીડિતોની વ્યથા. સરકાર આરોગ્ય અગ્રસચિવને બચાવવાના મોડમાં હોવાની ચર્ચા. ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડના 40 દિવસ બાદ પણ વધુ એક ખ્યાતિકાંડની રાહ જોતી સરકાર. એસઓપીની ઓથે આરોગ્ય વિભાગનો ટાઈમ પાસ. ખ્યાતિ હોસ્પિટલના સડસડાટ ક્લેમ પાસ કરનાર એસએચએ પર અગ્રસચિવ દ્વિવેદીના 4 હાથ. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એસએચએ, એસસીએફયુ અને એનએચએમ અને કમિશન રેટને બચાવવા માટે તંત્રના હવાતિયા. અમદાવાદમાં પોલીસે અસામાજિક તત્વોને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું. બાપુનગરમાં આતંક મચાવનાર આરોપીઓનો વરઘોડો. સમીર શેખ, અલ્તાફ શેખ, ફઝલ શેખ, મહેફૂઝ મિયાનો વરઘોડો. આરોપી પાસે 2 હાથ જોડીને માફી મંગાવી. ખેડામાં સરકારી કચેરીઓને વચેટિયાથી મુક્ત કરવા પ્રયાસ. મૌધા મામલતદાર કચેરીમાં વસો મામલતદારની રેડ. કચેરી બહાર તપાસ કરતા વચેટિયાઓ રફુચક્કર. પાલનપુરમાં બોગસ આધાર કાર્ડને લઈ સેવા કેન્દ્રના 2 ઓપરેટરની પૂછપરછ. અમદાવાદ સાયબર સેલની ટીમે 2 ઓપરેટરને ઉઠાવ્યા. ફોટો અને મોબાઈલ નંબર અપડેટ કર્યા હોવાનું સામે આવ્યું. અમદાવાદમાં ચાઇનીઝ દોરીનો ઉપયોગ અટકાવવા પોલીસ સજ્જ. ચાઇનીઝ દોરી વેચતી ઈ કોમર્સ વેબસાઇટને પોલીસે નોટિસ પાઠવી. ચાઇનીઝ દોરી, ચાઇનીઝ તુક્કલ પ્રતિબંધિત. મોરબીમાં શિક્ષક સામે જાતીય સતામણીની ફરિયાદ. ખાનગી ક્લાસીસના શિક્ષક સામે નોંધાયો ગુનો. પોલીસે આરોપી રવિન્દ્ર ત્રિવેદીની અટકાયત કરી. બનાસકાંઠા કાંકરેજના વડામાં યુજીવીસીએલની ટીમના ચેકિંગ દરમિયાન હુમલો. અજાણ્યા શખ્સોએ પથ્થરમારો કરીને કાચ તોડ્યા. સમગ્ર ઘટનાને લઈ પોલીસે હાથ ધરી વધુ તપાસ. સુરતના ઉત્તરાયણ વિસ્તારમાં દેહ વેપાર પર પોલીસની રેડ. પનવેલ હોટલમાંથી થાઇલેન્ડની 7 યુવતી સહિત 9 ગ્રાહકો ઝડપાયા. લાંબા સમયથી હોટલમાં દેહ વ્યવહાર ચાલતો હતો. રાજ્યમાં વાતાવરણ અંગે હવામાન વિભાગની આગાહી. રાજ્યમાં સામાન્ય કરતા 4.5 ડિગ્રી ઘટતા કોલ્ડ વેવની આગાહી. રાજકોટ, પોરબંદર અને કચ્છમાં કોલ્ડ વેવની આગાહી. નલિયામાં 6.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. રાજકોટમાં 9.5, અમદાવાદમાં 13.4 અને ગાંધીનગરમાં 13.3 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. અમદાવાદમાં ગાઢ ધુમ્મસની ચાદર છવાઈ. શહેરમાં ગાઢ ધુમ્મસને લઈ વિઝિબિલિટીમાં ઘટાડો. વાહન ચાલકો હેડલાઇટ ચાલુ રાખવા મજબૂર. વડોદરાના શિનોર પંથકમાં ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ. ગાઢ ધુમ્મસને લઈ વિઝિબિલિટીમાં ઘટાડો, જેના કારણે વાહન ચાલકોને હાલાકી થઈ. જમ્મુ કાશ્મીરમાં હિમવર્ષા બાદ સોનમર્ગ બરફની સફેદ ચાદરથી ઢંકાયો. દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં તાપમાનમાં ઘટાડો. દિલ્હીમાં તાપમાનમાં ઘટાડા સાથે શીતલહેર યથાવત. દિલ્હીથી લઈ યુપી, બિહાર, રાજસ્થાન સુધી કાતિલ ઠંડી. પહાડી રાજ્યોમાં તાપમાન 0 થી નીચે જતા હિમવર્ષા. દિલ્હી અને શિમલામાં લઘુત્તમ તાપમાન 5 ડિગ્રી નોંધાયું. રાજસ્થાનના કરૌલીમાં 1.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું તો મધ્યપ્રદેશના રહામાં 3.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું.